جو یہ کہتے ہیں کہ میلاد منانا چھوڑو، ایسے کم بخت سے تم ہاتھ ملانا چھوڑو، ایسے کم بخت سے تم ہاتھ ملانا چھوڑو۔ میرے سرکار کے صدقے میں بنی ہے دنیا، میرے سرکار کے صدقے میں بنی ہے دنیا۔ بغض رکھتے ہو دل میں تو یہ دنیا چھوڑو، بغض رکھتے ہو دل میں تو یہ دنیا چھوڑو۔ نبی کا نور عین ہے، ہمارے دل کا چین ہے، نبی کا نور عین ہے، ہمارے دل کا چین ہے۔ کہانی صرف اتنی ہے، یزید تھا حسین ہے، کہانی صرف اتنی ہے، یزید تھا حسین ہے۔ اور ماں کے حوالے سے مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے جو میرا دل کہتا ہے کہ پڑھ دو، اور ضرور میں پڑھ دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ مائک بھی جو ہے تکلیفیں دے رہی ہے ہم لوگوں کو، آواز بہت زیادہ کھینچ رہی ہے اور صحیح بج بھی نہیں رہا، اس لیے ہم لوگ اچھے سے اچھے سنانے کی کوشش آپ حضرات کو کریں گے، لیکن تھوڑا سا جو ہے پرابلم مشین میں ہے۔ لیکن آپ حضرات یہ نہ سمجھے کہ مائک چلے یا نہ چلے، آپ یہ سمجھے کہ نبی کی میلاد کامیاب کیسی ہوگی، آپ اس سوچ سے آپ اپنے روح کو موڑیں۔ ماں کے حوالے سے ایک شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائے۔ دل میں نفرت، دل میں نفرت، لبوں پہ بددعا دین ہی سکتی، دل میں نفرت، لبوں سے بددعا دین ہی سکتی، سب خفا ہو جائے ماں خفا ہو نہیں سکتی۔ قسم خدا کی مسلمانوں، جب میں ماں کے حوالے سے شعر پڑھتا ہوں نا تو میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اب آپ کا کلیجہ کیا ہوتا ہے یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن میری ماں تو بحیات تھی، ابھی جلد میں میری ماں بھی اس فانی دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، اس لیے میرا کلیجہ اور بھی چاہتا ہے کہ ماں کے تعلق سے شعر سنایا جائے۔ آپ اس شعر کو بغور سماعت فرمائیں کہ دل میں نفرت، لبوں سے بددعا ہو نہیں سکتی، دل میں نفرت، لبوں سے بددعا ہو نہیں سکتی، سب خفا ہو جائے ماں خفا ہو نہیں سکتی۔ اور میں نے سفر میں یہ ماں کی روٹی سے تجربہ دیکھا ہے، میں نے سفر میں یہ ماں کی روٹی سے تجربہ دیکھا ہے۔ روٹی اگر باسی ہو جاتی تب بھی بے مزہ ہو نہیں سکتی، روٹی اگر باسی ہو جائے تب بھی بے مزہ ہو نہیں سکتی۔ یہ وہ شعر جو میں نے کل مشقت کے ساتھ اپنی مائنڈ سے بنایا تھا، جو میں آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب آؤ میں قرآن کی طرف پڑھتا ہوں، انک لعلی خلق عظیم، جو میرا ادھورا تھا۔ اب میں اس عظیم ہستی کے بارے میں بتا دینا چاہتا ہوں، اس کی عظمت کیا ہے، نبی کی عظمت کیا ہے۔ خدا قرآن میں مصطفیٰ کو کتنی جگہ کیا کیا کہہ کے پکارا۔ سب سے پہلے یہ آپ سن لیں، جب اس فانی دنیا کی کوئی روشن نہ تھی، خدا نے جب وہ چاہا ہی نہیں تھا کہ میں کسی چیز کو بناؤں، اس سے پہلے خدا نے ایک نور کو اپنے نور سے بنایا۔ غیر سچ سنیے گا، آپ بارہا تقریر سنتے، لیکن جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ آپ دل سے سنیے۔ خدا نے چاہا کہ میں اپنے نور سے ایک نور بناؤں۔ کیا بناؤں؟ آپ لوگوں کی توجہ نہیں ہے، کیا بناؤں؟ ایک نور بناؤں، یعنی خدا نے فرمایا کن، پوری آیت میں صرف کن، حافظ صرف کن، خدا نے کہا کن ہو جا۔ نہیں، ایک چیز آپ لوگ جانتے ہیں، جب دنیاوی محبت میں جب کوئی انسان گرفتار ہوتا ہے تو اپنے محبوب کو کیسے پکڑتا ہے؟ ادھر آ تو صحیح، سن تو صحیح، سامنے تو آ، ادب سے، احترام سے۔ خدا کی محبت دیکھو مصطفیٰ سے، خدا نے چاہا ایک نور بناؤ میں، کیا کہا؟ کن ہو جائے، ہو تو صحیح۔ پیار میں، عشق میں محبت کی ہی بولی ہوتی ہے، ہو جائے ہو تو صحیح۔ یہ چاہت صرف میں ہوں، تم ہو اور دوسرا کوئی نہیں، میں ہوں تم ہو تیسرا کوئی نہیں۔ چاہت تم ہو جا، ہو تو صحیح، میں ہوں بس تم ہو، تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں، یہی تو محبت ہے۔ تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں، یہی تو تعلق ہے۔ تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں، یہی تو عشق ہے۔ تم مجھے دیکھو
मैं तुम्हें देखूं, यही तो प्यार है। तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं, यही तो कुर्ब है। तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं, यही तो कुरान है। तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं, यही तो लफ्ज़ कुर है। तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं, यही तो लफ्ज़ वज़हा है। तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं, यही तो लफ्ज़ वल कमर है। तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं, यही तो लफ्ज़ मोहम्मद है। खुदा ने चाहा अपने नूर को जब वजद है तकदीर कायनात में अपने नूर को वजद में लाऊं, तब खुदा ने फरमाया ये मेरे महबूब हो जा, हो तो सही, ये मेरे महबूब हो तो सही। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले ये आप जान लो, जब अल्लाह ने अपने महबूब की नूर को बनाया तो अल्लाह ने अपने महबूब की नूर को किसी खास कमरे में यानी खास जगह पे रख दिया। ऐसी जगह जहाँ कोई न देख सके, ऐसी खास जगह जहाँ कोई वजह भी न पैदा हो, ऐसी जगह में अपने महबूब की नूर को रखा। अब देखो महबूब की नूर वहाँ क्या करता है, महबूब की नूर चमकता है, चमकता है, सजदे करता है, रुकू करता है, नमाज पढ़ता है, वो नूर कर रहा है। मुस्तफा नहीं, मुस्तफा की नूर वो रुकू कर रहा है, उसकी नूर सजदा कर रहा है। अब सुनो मैं हवाला पेश करता हूँ। वो मुस्तफा की नूर ने जब रुकू करना शुरू किया तो मेरे दोस्तों हम और आप भी इबादत करते हैं, हम और आप भी जिक्र इस्कार करते हैं। कभी सोचा तुमने अपने दिल में हाथ रखे, मैं जिस खुदा को मानता हूँ उस खुदा की बारगाह में झुकता हूँ, फिर जब बारगाह से निकलता हूँ तो फिर गुनाहबाजी, जुआरी, शराबी शुरू करता हूँ। महबूब की नूर ने सिर्फ इबादत करना शुरू किया। अभी वजदे सीरत में नहीं आया, अभी वजदे जान में नहीं आया, अभी वजदे बदन में नहीं आया, अभी सिर्फ एक नूर है और नूर इबादत कर रहा है, रुकू भी कर रहा है, सजदा भी कर रहा है। अब देखो हजरत जिब्राइल ने आका अलैहिस्सलाम के पैदाइश के बाद एक दिन ऐसा आया, हजरत जिब्राइल हाजिर होते हैं, मैं उधर ही जा रहा हूँ, ये आप बिना समझे कि मैं भटक चुका हूँ, मैं आपको नूर की तरफ ले जाना चाहता हूँ, आपकी तवज्जो रहे। हजरत जिब्राइल हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं और फरमाते ए मेरे आका, ए रसूलुल्लाह, ए मेरे रसूलुल्लाह, आप ये फरमाए। हुजूर ने फरमाया ए जिब्राइल ये बता तेरी उम्र कितनी है। मेरे आका ने जब फरमाया ए जिब्राइल ये बता तेरी उम्र कितनी है, तो हुजूर मुस्कुरा के सवाल किए। जिब्राइल ने फरमाया हुजूर मुझे ये नहीं याद है कि मेरी उम्र कितनी है, लेकिन हाँ याद है एक चौदहवीं के रात में हर 70,000 साल के बाद एक मर्तबा 70,000 साल के बाद एक मर्तबा चमकता था। चौथे आसमान में 70,000 साल के मर्तबा एक मर्तबा चमकता था, यानी 70,000 साल के बाद एक मर्तबा चमका, फिर 70,000 साल के बाद दोबारा चमका। मैं उधरे जा रहा हूँ। हजरत जिब्राइल ने कहा मुझे ये याद है कि उस तारे को मैंने 72 मर्तबा चमकते उस तारे को मैंने 72 मर्तबा चमकते हुए देखा है। हुजूर ने मुस्कुरा कर कहा जिब्राइल याद है वो तारा कोई और नहीं था, वो तारा कोई और नहीं मैं था। अब देखो नूर क्या कर रहा था। अब देखो जब हुजूर की दुनिया में तकलीफ नहीं होती, मैं नूर की तरफ जाता हूँ। ये सवाल हुजूर ने जिब्राइल से किया, जवाब जिब्राइल ने दिया। हुजूर ने मुस्कुरा कर कहा वो तारा मैं था जो 70,000 साल के बाद एक मर्तबा चमकता था। अब सुनो तारा कैसे चमकता था। हुजूर ये करीम जब नूर को अल्लाह ने बनाया और उस खास कमरे में रखा, तो जब मेरे हुजूर इबादत में मसरूफ होते, तो जब रुकू क़याम में खड़े होते, यानी अल्लाह अकबर कहकर जब नियत मानते हो नूर जब क़याम में खड़े होते तो महबूब सिर्फ 70,000 साल तक या कहार की रट लगाते 70,000 साल तक। और वो नूर जब चमकता या कहार अल्लाह पाक की एक ऐसी नाम है जिससे जलजला पैदा करता है। या कहार मेरे रब की ऐसी नाम है जिससे लेने से आदमी डरता है, इंसान तो इंसान हर मखलूक डरता है और उससे जलजला पैदा होता है। हुजूर की नूर ने या कहार 70,000 साल मर्तबा क़याम में आप रहे। जब रुकू में गए तो जब तक आप क़याम में रहे चमकते रहे, जब रुकू में गए तो आप छुप गए, फिर रुकू से 70,000 साल मर्तबे के बाद आप उठे,
तो फिर चमकना शुरू कर दी। इसी को हजरत जिब्राइल कहते हैं। वो तारे को मैंने 72 मरतबा चमकते हुए देखा है, जो तारा 70,000 साल में एक मरतबा चमकता है। अब सुनो, जब मेरे नबी नूर थी, उस वक्त मेरे नबी जब या कहार की रट लगाते थे, और सबसे आपकी तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए, जब या कहार की रट लगाते तो मेरे नबी की नूर टपकती, या कहार के नाम से नूर पिघलता और पिघल के गिरता। अल्लाह ने उस नूर को दिया आदम को बनाया, दूसरी नूर को दिया शीश को बनाया, तीसरी नूर को दिया नूह को बनाया, चौथी नूर को दिया नजमुल्लाह को बनाया, पांचवी नूर को दिया नूह को बनाया, फिर इस्माइल को बनाया, फिर सुलेमान को बनाया, दानियाल को बनाया, यूसुफ को बनाया, याकूब को बनाया, शोएब को बनाया, याकूब को बनाया। फिर उसी नूर से मुस्तफा की जो कहार की लफ्ज़ से नूर दुपट्टा था पिघल के, उसी नूर से मुस्तफा ने हजरत सुलेमान को भी बनाया, इब्राहिम को भी बनाया, मूसा को भी बनाया, ईसा को भी बनाया, और जनाबे याकूब को भी बनाया, नूह को भी बनाया, शोएब को भी बनाया, हजरत मूसा कलीमुल्लाह को भी बनाया। जब उसी नूर से अल्लाह ने सारे नबी को बनाया, तो फिर बताओ ये नूर की जो झलक थी, ये नूर सारे नबी के अंदर गया या नहीं गया? तो फिर तुम्हें कहना पड़ेगा, तो फिर तुम्हें ये कहना पड़ेगा कि सुबह तैबा में हुई बटता है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। या रसूल अल्लाह, मैं कहता तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, तो मैं कहता बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूरे दिल दूला तेरा दिल डाल। मैं बोलने में नहीं थक रहा हूँ, आप सिर्फ होंठ हिलाने में थक रहे हो क्या यार? मोहब्बत पेश करो, मोहब्बत। अभी बस मिलाद की लैंड होने वाली है, अभी आखिरी तकरीर हजरत आएंगे, कुछ देर बोलेंगे, आप लोगों को समझाएंगे मिलाद के ताल्लुक से, फिर इंशाअल्लाह मिलाद की तकरीर खत्म होगी। लेकिन मैं इसलिए आप लोगों को कि मैंने निजामत की शुरुआत में ही कुरान पढ़ी थी, और वो कुरान की आयत थी इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, 29वें पारे, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, ए मेरे महबूब, मैंने तेरे खल्क़ को अजीम करार दिया। अजीम का मतलब ही होता है सबसे बड़ा, ऊंचा, अजीम, शान वाला, मान वाला, सबसे बड़ा, जिसकी कोई हद ही नहीं। ए मेरे महबूब, हमने तेरी खल्क को अजीम बनाया, अजीम करार दिया। इसके ताल्लुक से इसी आयत से मफलूल मेरे आला हजरत इश्क़ व मोहब्बत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान एक शेर लिखते हैं, है कलामे इलाही में शम्सुद्दोहा, तेरे चेहरे नूरे फ़ज़ा की कसम शब्बे तार में राज ये था कि हबीब के जुल्फ़े दोता की कसम। और आला हजरत आगे इसी शायर से एकदम मफूल मिला के लिखते हैं कि तेरे खल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खुल्क को रब ने अजीम किया, कोई तुझसा हुआ न होगा शाह, तेरे शहरों कलामो बका की कसम। इसी आयत पे आला हजरत ने शायर लिखा है, इसी आयत पे। मैं जो आयत पढ़ा हूँ, मैं चाहता हूँ कि पूरी जिंदगी अगर इस आयत पे बोलूँ तो मेरी जिंदगी तो खत्म हो सकती है, इस आयत की उन्वान खत्म नहीं हो सकती, इस आयत की उन्वान खत्म नहीं हो सकती। इसी आयत से नबी की अजमत बयान मैं करने जा रहा हूँ। आखिरी गुफ्तगू मेरी, आखिरी गुफ्तगू सुने आप हजरात। नबी की अजमत क्या है? आज हम और आप हुजूर की जश्न ईद मिलादुन नबी बनाने आए हैं। यानी ईद का मतलब होता है पैदाइश। क्या होता है? पैदाइश। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि तुम नबी को खुदा की तरह मानता हो, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, बहुत लोग बोलते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि जब नबी के हर चीज़ में पैदाइश आया, नबी पैदा हुए कहाँ से? माँ के पेट से, जैसे हर कोई पैदा होता है, नबी पैदा हुए और खुदा पैदा होता नहीं। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसका माना मेरे पास टाइम नहीं है, आप खुद घर जाके पढ़ लीजिएगा। नबी पैदा हुआ है, खुदा पैदा होता नहीं, करता है। इसलिए कुछ लोग ये कहते हैं कि नबी को खुदा की तरह मानते हैं। उसका जवाब सुने, उसका जवाब ये है कि पैदाइश हम बनाते हैं और हम इजहार करते हैं जश्न ईद मिलादुन नबी बनाकर कि नबी खुदा नहीं है, नबी खुदा नहीं है,
اس لیے کہ وہ پیدا ہوئے ہیں، اس کی جشن ہم مناتے ہیں اور زور سے اعلان کر کے یہ دعویٰ پیش کرتے ہیں کہ نبی پیدا ہوئے ہیں، خدا نہیں ہے، اور خدا نبی سے جدا بھی خدا نبی سے جدا بھی نہیں ہے۔ حضرت آ گئے ہیں اسٹیج پہ۔ اب میری آخری بات، انک لعلی خلق عظیم، اے میرے محبوب میں نے تیرے خلق کو عظیم بنایا، عظیم قرار دیا، عظیم کیا۔ اب سنو کیسے عظیم کیا۔ اس دنیا فانی میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام تشریف لائے، سب آئے، کسی نہ کسی کو بھیجتے رہے۔ رب نے فرمایا جاؤ، اس وقت تک ہم بھیجتے رہیں گے جب تک نظام نہ صحیح ہو جائے۔ یعنی رب فرمایا کہ سنو آدم، اگر تمہاری کہانی ختم کر دی جائے گی، تمہاری کتابیں مٹا دی جائے گی تو میں دوسری نبی بھیجوں گا، میں دوسرا نبی بھیجوں گا۔ اگر سب کی اسی طرح شریعت کو مٹا دیا جائے گا تو میں بھیجتا رہوں گا۔ لیکن اب سنو، حضرت آدم آئے تو خدا نے کہا آدم اب تو بتا، زمین پہ گیا ہے تو بتا کون ہے۔ حضرت شیش آئے، خدا نے کہا تو بتا تو کون ہے۔ حضرت موسیٰ آئے، خدا نے کہا تو بتا تو کون ہے۔ حضرت عیسیٰ آئے، خدا نے کہا تو بتا تو کون ہے۔ حضرت نوح آئے، خدا نے کہا تو بتا اب تو کون ہے۔ حضرت یونس آئے، خدا نے کہا بتا تو کون ہے۔ حضرت زکریا آئے، خدا نے کہا بتا تو کون ہے۔ حضرت یحییٰ آئے، خدا نے کہا بتا تو کون ہے۔ اب اپنی پہچان خود سے دے۔ حضرت سلیمان آئے، تخت کا تاج دیا تمہیں، بتا تو کون ہے۔ حضرت ابراہیم آئے، تمہیں خلیل اللہ کا پیکر بنایا، اب تو بتا کون ہے۔ حضرت موسیٰ آئے، تمہیں کلیم اللہ کا لفظ سے نوازا، اب بتا تو کون ہے۔ حضرت عیسیٰ آئے، تمہیں روح اللہ کا پیکر دیا، اب بتا تو کون ہے۔ حضرت اسماعیل آئے تمہیں ذبیح اللہ کا پیکر دیا، اب بتا تو کون ہے۔ حضرت نوح آئے، تمہیں نجیم اللہ کا پیکر بنایا، اب بتا تو کون ہے۔ حضرت دانیال آئے، نبوت دے دی، بتا تو کون ہے۔ یعنی میں یہ سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے اب تک یہی ہو رہا تھا۔ خدا کہہ رہا تھا آدم تو بتا تو کون، شیش تو بتا تو کون، موسیٰ تو بتا تو کون، نوح تو بتا تو کون، یعقوب تو بتا تو کون، یونس تو بتا تو کون، یحییٰ تو بتا تو کون، سلیمان تو بتا تو کون، دانیال تو بتا تو کون، شعیب تو بتا تو کون، لاریب بتا تو کون، حضرت ابراہیم بتا تو کون، یونس بتا تو کون، یحییٰ بتا تو کون، حضرت اسماعیل بتا تو کون، نوح بتا تو کون، موسیٰ بتا تو کون، عیسیٰ بتا تو کون۔ لیکن جب 12 ربیع النور کے صبح صادق کو ہر کائنات کے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا خطاب لے کر جب میرے آقا آپ کے آقا اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو خدا نے یہ نہیں کہا محمد بتا تو کون ہے، بلکہ خدا نے فرمایا اب محمد خاموش رہنا، اب خدا بتائے گا مصطفیٰ کون ہے، مصطفیٰ بتائے گا خدا کون ہے۔ محمد خاموش رہنا، خدا بتائے گا مصطفیٰ کون ہے۔ یہ ہے انک لعلی خلق عظیم۔ اب آپ کو تو سمجھ آئی گئی ہوگی۔ چلیے انشاءاللہ پھر موقع ملا تو میں اس آیت کی پوری مفہوم کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس وقت ٹائم کم ہے، اس لیے میں آپ کے سماعتوں کے حوالے حافظ وقاری نثار احمد کو جو آپ کے خطیب و امام بھی ہیں ان کو میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ آپ حضرات اپنی بیداری کا ثبوت دیجئے اور نبی کی محفل میں آنے کا غلامی کا بھی ثبوت دیجئے، اور میری آواز میں آواز ملا کر زور سے کہیں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اتنا دھیرے بولتے بڑھیا سے بولو کہ بولنے والے کا حوصلہ افزائر رہے، محفوظ رہے اور بولنے والے کا دم نہ ٹوٹے۔ آپ ساتھ دیں گے تو بولنے والا بھی اچھی خطاب کرے گا، اگر آپ نے ساتھ نہیں دیا تو پتہ چلا 20 سمندر میں ہی ناؤ ڈوب گئی۔ اس لیے کوشش کریں کیونکہ کوئی خطیب اور نعت خواں سے زبردستی پڑھوایا نہیں جاتا۔ مجمع چاہے تو اس کو رنگ میں بھی لا سکتا ہے، مجمع چاہے تو گرا بھی سکتا ہے۔ اس لیے آپ چاہو گے تو حضرت کو بلوا سکتے ہو، نہیں چاہو گے تو مت بلواؤ۔ ہمیں کیا، میرا کام ہو گیا، میں چلا گھر۔ کیا بلوانا چاہتے ہو نا؟ زور سے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، حضرت حافظ و قاری نثار احمد قبلہ، حضرت حافظ و قاری نثار احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا، یقین آ جائے گا تم کو، تو تلاوت تو کر کے دیکھ، یقین آ جائے گا تم کو، تو تلاوت تو کر کے دیکھ، محمد کیا ہے اس کا پتہ قرآن دے دے گا۔